Sorry, I'm sorry. My mic was mute. You just tell me. আমি বলে গেলাম, তারপরে দেখলাম মাইকটা মিউট হয়ে আছে। I'm sorry. সো আমি এতক্ষণ যেটা বললাম আমি আবার রিপিট করছি বিকজ আমি খেয়াল করিনি মাইকটা মিউট ছিল। সো দ্যাট ইজ দ্য থিং ইজ দ্যাট, বলবি তো আমাকে যে আমি শুনতে পাচ্ছি না, আমি বুঝতে পারছি না, তো হঠাৎ করে আমি মাইকটা মিউট করেই শুরু করে দিয়েছি। দ্য থিং ইজ দ্যাট, এখন শুনতে পাচ্ছিস তো সবাই? Yes. So the thing is, thrashing, how we can minimize the effect of thrashing basically. So here we will use local replacement algorithm or priority replacement algorithm. The basic thing behind local replacement algorithm or priority replacement algorithm is that when a particular process has started to thrash, মানে কি, মানে যখন একটা পার্টিকুলার প্রসেস যে যার এফিসিয়েন্সি কমতে শুরু করেছে, সেই অবস্থায় at that time that particular process cannot steal any other page frame from any other process. Why it is so? Because when a particular process has started to thrash, that means in the system there is a scarcity. In the system there is a problem means what? Problem related to this degree of multiprogram. তার মানে তখন সিস্টেম বুঝে গেল, সিস্টেমের কাছে একটা ইন্ডিকেশন এলো যে সিস্টেম ইজ ফেসিং সাম প্রবলেম, সাম পেজ রিপ্লেসমেন্ট রিলেটেড প্রবলেম। সো তখন সেই অবস্থায় যদি সেই প্রসেসটা অন্য প্রসেসের থেকে পেজকে আরো নিতে থাকে, মানে অন্য প্রসেসের পেজকে সরিয়ে তার নিজের পেজ ঢোকাতে থাকে, দেন হোয়াট উইল হ্যাপেন? নেক্সট যে প্রসেসগুলো তারাও থ্র্যাশ করবে। সো টু চেক দ্যাট থিং, আমরা এই রুলটা বললাম যে when a process has started to thrash, that process will be restricted, and that process cannot take any more pages. Pages means page frames actually, মানে পেজ রাখার যে জায়গাটা, any more page frames from another process, so that ওই যে আরেকটা প্রসেস সেও যাতে থ্র্যাশ না করে। তো সিস্টেমটা হলো এরকম যে একটা প্রসেস থ্র্যাশ করছে, তার জন্য যেন বাকি প্রসেসগুলো থ্র্যাশ না করে সেদিকটা খেয়াল রাখা, সো দ্যাট আমার ওভারঅল এফিসিয়েন্সি can be maintained to some extent. So that is basically thrashing is that, and in that way we can control the thrashing. So that is the thing. So here you can see the graph. From the graph you can understand that what is thrashing, and I have told you the reason behind it, and I have also told you how to control it. So basically to control it, we have to minimize the page replacement rate, and we have to minimize the that degree of multi-programming ultimately. So that is basically thrashing is, and in that way we can handle thrashing. So tell me if you have any doubt in thrashing, because thrashing is very important. It will come in a question, thrashing. What is thrashing? What is the causes? The thing will be question may come like that. Once it has come like that, causes of it and how system detects it. That is thrashing. And 4 নম্বরের একটা কোশ্চেন আমি কোন সময় দেখেছিলাম, cause of it, what is thrashing, cause of it, and how system detects it. So system will detect it whenever degree of multi-programming will reduce, whenever your system get start to your response time will be reduced, so system will detect it. Okay, because thrashing means what? Thrashing means your efficiency is reducing. So efficiency is reducing means your response time will be reduced. Your system's response time will be reduced. So that will be the indication of thrashing. Okay, tell me if you have any doubt here from this point, thrashing. স্যার বলছি ওই জায়গাটা একবার বলবেন, ওই বললেন যখন একটা প্রসেস অন্য প্রসেস থেকে পেজ নিতে পারবে না, ওখানটা একবার কি বললেন বুঝতে পারলাম না। বেসিক্যালি ধরা যাক যে একটা প্রসেস, সে সিস্টেম ডিটেক্ট করেছে যে সেই প্রসেসটা থ্র্যাশ করছে, তার এফিসিয়েন্সি রেসপন্স টাইম কমে যাচ্ছে। তো যখন এই ঘটনাটা ঘটলো, যখন একটা প্রসেস সে থ্র্যাশ করা শুরু করলো, তখন যেটা হলো, তখন সিস্টেম যেটা করলো, সিস্টেম ওই প্রসেসটাকে রেস্ট্রিক্ট করে দিল। ভালো করে ভেবে দেখ, সিস্টেম ওই প্রসেসটাকে রেস্ট্রিক্ট করে দিল। কোন জায়গায় রেস্ট্রিক্ট করলো? সিস্টেম বললো যে বাবা তুমি তো থ্র্যাশ করছো,
কিন্তু তুমি যদি এরপরেও অন্য প্রসেসের থেকে অন্য প্রসেসের যে পেজগুলো সেই পেজগুলোকে যদি তুমি রিপ্লেস করতে থাকো, পেজ রিপ্লেসমেন্ট মনে আছে তো, যে মেমোরিতে একটা পেজের জায়গা আরেকটা পেজকে নিয়ে আসা, ঠিক আছে? তাহলে একটা প্রসেস যখন থ্র্যাশ করবে, যে যখন একটা প্রসেস থ্র্যাশ করবে তার তার টেন্ডেন্সি কি হবে? তার টেন্ডেন্সি হবে যে আরো প্রসেসকে নিয়ে আসা, আরো পেজকে নিয়ে আসা, আরো পেজ, আরো জায়গা তার চাই, মেমোরিতে আরো জায়গা চাই। থ্র্যাশ করছে কেন? মেমোরিতে আরো জায়গা চাই, পেজ পাচ্ছে না, মানে পেজ তোমার সিপিইউ সাপোর্ট করছে না, ওকে, পেজ রিপ্লেস করার জন্য। তাহলে আরো প্রসেসকে ওকে নিয়ে আসতে হবে, আরো পেজকে ওকে নিয়ে আসতে হবে রাদার। সেই পেজগুলো যখন সে নিয়ে আসবে, তার মানে অন্য কোনো প্রসেসের পেজকে তো সে রিপ্লেস করে নিয়ে আসবে, মেমোরি তো ফিক্স, তাহলে অন্য কোনো প্রসেসের পেজকে তো রিপ্লেস করে সে নিয়ে আসবে। এই জায়গাটা সিস্টেম রেস্ট্রিক্ট করে দিবে ওই প্রসেসটার জন্য, যে প্রসেসটা থ্র্যাশ করছে ওই প্রসেসটার জন্য ও সিস্টেম ওই জায়গাটাকে রেস্ট্রিক্ট করে দিল যে বাবা তুমি থ্র্যাশ করছো করো, অন্য প্রসেসের পেজ রিপ্লেস করে তাকেও আর থ্র্যাশ করিও না, তাকে রাখো, সে যেমন করছে করছে। তাহলে এই জায়গাটা হচ্ছে ওই ওই এই জায়গাটাই ওখানে বলা হলো যে when a particular process it is thrashing, it is in the thrashing condition, at that time that process cannot steal any other page frames from any other process. ওই পেজ ফ্রেমের মানে হচ্ছে পেজ রাখার জায়গাটা, তো অন্য প্রসেসের পেজ রাখার জায়গা যদি ও নিয়ে নেয় তাহলে কি হবে? ওই আরেকটা প্রসেস সেও তো থ্র্যাশ করবে। সো এটাই বলা হয়েছে। বোঝা গেল কিনা বল? হ্যাঁ স্যার, বোঝা গেছে। Okay. Any more doubt? Anybody has any more doubt from here? Okay. Now there is another term known as pre-paging. Pre-paging. What is pre-paging? Pre-paging, it is an attempt to prevent the high level of initial paging. The strategy is to bring into memory at one time all the pages that will be needed. এটাই হচ্ছে প্রি-পেজিং। প্রি-পেজিং মানে আগে থেকেই পেজিং করে রাখা, সোজা বাংলা ভাষা, আগে থেকেই পেজিং করে রাখা। জেনারেলি আমরা কি করছি? জেনারেলি আমরা যেটা করছি সেটা হলো যে আমরা আমাদের যখন যে পেজটা, সেই ডিমান্ড পেজিং এর গল্প মনে আছে তো? ডিমান্ড পেজিং বলেছিলাম, যখন যে পেজটা আমার দরকার প্রসেসের জন্য তখন উই আর ব্রিঙ্গিং দ্যাট পেজ টু দ্য মেমরি। এটাই তো আমরা নর্মালি পেজিং করি, সেই জন্যই তো আমরা পেজ রিপ্লেস করতে থাকছি, একটা পেজের কাজ হয়ে গেল তো একটা পেজকে নিয়ে আসো, এটা হচ্ছে। প্রি-পেজিং বলছে না, ওসব ঝামেলায় যাব না, আগে থেকে যে কটা পেজকে আমার দরকার ওই প্রসেসের জন্য সব কটাকে নিয়ে এসে রেখে দেব, তারপরে কাজ শুরু করব। দ্যাট ইজ বেসিক্যালি প্রি-পেজিং। So again, a short type of question can come, what is pre-paging? So pre-paging is an attempt to prevent the high level of initial paging, because initially ওই যে দেখ, ইনিশিয়ালি যখন আমরা পেজ রেফারেন্স গুলো করছিলাম, ইনিশিয়ালি যখন ধর স্ট্যাক ফাঁকা, পরপর পেজ ফল্ট হয়, তাই না? স্ট্যাক ফাঁকা, পরপর পেজ ফল্ট হচ্ছে, ওকে, মানে তখন তো পেজ ফল্ট হবেই, তো ইনিশিয়ালি তো পেজিং এর রেট হাই হবে, প্রত্যেকটা পেজই তো আনতে হবে ফার্স্ট টাইম, ওকে। এই জায়গাটাকে মিনিমাইজ করতে পারি কিভাবে? এই জায়গাটাকে মিনিমাইজ করতে পারি যদি আগে থেকেই স্ট্যাকে এনে আমি ওই আমার যে পেজগুলো দরকার আমি জানি সেই পেজগুলোকে যদি আগে থেকেই রেখে দিই, তাহলে ওই ইনিশিয়াল পেজ ফলটা হবে না। অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি প্রি-পেজিং। ওকে, দ্যাট ইজ বেসিক্যালি প্রি-পেজিং। নাও দ্য থিং ইজ দ্যাট, এবার আমাকে যেটা ভাবতে হয় সেটা হলো প্রি-পেজিং করা কতটা অ্যাডভান্টেজিয়াস। ঠিক আছে, কিছু ক্ষেত্রে অ্যাডভান্টেজিয়াস, কিছু ক্ষেত্রে ডিসঅ্যাডভান্টেজিয়াস হতে পারে, ওকে। So the question is that simply whether the cost of using pre-paging is less than the cost of servicing the corresponding page fault. মানে তোমার পেজ ফল্ট কে সার্ভ করা বেশি এফেক্টিভ নাকি প্রি-পেজ করা, মানে আর প্রি-পেজও তো একটা কস্ট আছে, তখনও তো পেজগুলোকে ইনিশিয়ালি নিয়ে আসতে হচ্ছে, কোনো না কোনো সময় তো পেজগুলোকে সিস্টেমে লোড করতে হয়েছে রে বাবা, সিস্টেমে মানে মেমোরির কথা বলছি আমি এখানে, মেমোরিতে লোড করতে হয়েছে, তো তারও তো একটা কস্ট আছে। তো আমাকে দেখতে হবে যে কোন কস্টটা কম। কিভাবে দেখবো? আমি দেখবো যে ঠিক আছে চলো আমি কয়েকটা পেজকে যদি আগে থেকে এনে রেখে দিই, তারা যেহেতু এত ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজ হচ্ছে যে তাদেরকে যদি আমায় পেজ ফল্ট সার্ভ করতে হতো, তাদেরকে যদি আমি নর্মাল ফ্যাশনে পেজ ফল্ট সার্ভ করে করে এগোতাম তাহলে কস্ট অনেক বেশি পড়তো। তাহলে আমি এরকম ভাবে ভাবতে পারি যে পেজগুলো একদম মানে পরপর ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজ হচ্ছে, পরপর হয়ে যাচ্ছে ইউজ মোটামুটি,
তাহলে সেই পেজগুলোকে আমি আগে থেকে এনে রেখে দিলাম। তো এটা এইভাবে আমাকে কস্ট মেজারমেন্ট করতে হয়। এটা কে করে? সিস্টেমই করে। এগেন মানে যেহেতু আমরা কম্পিউটার সায়েন্স পড়ছি, তো এইগুলো ইমপ্লিমেন্ট করছে সিস্টেম, মানে কি আমাকে লজিক্যালি এগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হয়। যখন অপারেটিং সিস্টেম লেখা হয়, যে লিখছে সে কিন্তু লজিক্যালি এগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করছে। যে এখানে মানে সেখানে একটা লজিক থাকবে যে এখানে দেখবে যে পেজ রেফারেন্স স্ট্রিং যদি খুব ফ্রিকোয়েন্ট হয় তাহলে সেগুলোকে আগে থেকে প্রিপ্রেজ করে রাখা যায় কিনা। ওকে, সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি প্রিপ্রেজিং ইজ সিম্পল টার্ম, ভেরি সিম্পল থিং। যেটুকু বললাম এটুকুই মনে রাখবি, আর কিছু দরকার নেই। প্রিপ্রেজিং হচ্ছে একটা জিনিস যেটা কি করছি আমরা, হাই লেভেল যে পেজিং এর যে ইনিশিয়েশন যে ব্যাপারটা সেটাকে আমরা রিডিউস করছি। কি করে করছি? আওয়ার স্ট্র্যাটেজি ইজ টু ব্রিং ইনটু দ্য মেমরি অ্যাট ওয়ান টাইম অল দি পেজেস দ্যাট উইল বি ইউজড, দ্যাট উইল বি নিডেড। এবার যখন তুমি কম্পেয়ার করছো যে প্রিপ্রেজিং বেটার না পেজ ফল্ট সার্ভ করা বেটার, তখন তোমাকে এই কম্পারিজনে করার জন্য তখন তুমি এটা ভাবতেই পারো যে পেজগুলো মোস্ট ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজ হচ্ছে, সবসময় ইউজ হচ্ছে, উই গো ফর প্রিপ্রেজিং, আদার পেজেস ক্যান বি সার্ভ পেজ ফল্ট। তো এইভাবে আমরা একটা ব্যালেন্সে আসতে পারি। সো দিস ইজ দ্য স্ট্র্যাটেজি। ওকে, নেক্সট আমি আরেকটা ওই পেজ রিপ্লেসমেন্ট অ্যালগরিদমের কথা একটু বলবো। সেটা হলো লিস্ট রিসেন্টলি ইউজড অ্যালগরিদম। লিস্ট রিসেন্টলি ইউজড মানে এলআরইউ। এলআরইউ তো বলেও ফেলেছি, এলআরইউ এটা আরেকটা এক্সাম্পল। এলআরইউ এটা আরেকটা এক্সাম্পল। দেখ এখানে একই ব্যাপার, ওই যে এলআরইউ মানে যেটা আমরা ওই তোর পেজ রেফারেন্স দেখে দেখে করছিলাম, মানে রিসেন্ট পাস্টে যেটা হয়েছে, তো সেইটা দেখ। এটা আরেকটা এক্সাম্পল। এখানে এই ফ্রেমগুলো পরপর দেখ দেওয়া আছে। এগেন তুই দেখ যে আমাদের স্ট্যাক সাইজ 3, ওই 0 1 2 মানে তিনটে স্ট্যাক সাইজ বলা হয়েছে। তো ফার্স্ট পেজ রেফারেন্স স্ট্রিং ও 0 দিয়েই শুরু হচ্ছে। পেজ রেফারেন্স স্ট্রিং 0 আর এই ফ্রেম 0 কিন্তু এক নয়। ফ্রেম 0 হচ্ছে স্ট্যাকের পজিশন, মানে স্ট্যাক 0, স্ট্যাক 1, স্ট্যাক 2, তিনটে পজিশন আছে স্ট্যাকে। আর পেজ রেফারেন্স স্ট্রিং 0 1 2 3 এগুলো। তাহলে লিস্ট রিসেন্টলি ইউজড অ্যালগরিদম ওই আগেরটা তোরা করেছিস সেরকমই এখানেও দেখ 0 ঢুকলো, তারপরে 1 ঢুকলো, তারপরে 2 ঢুকলো, তারপরে কে রিপ্লেস হচ্ছে? 3 রিপ্লেস হচ্ছে। কেন 3 রিপ্লেস হচ্ছে? যেহেতু 0 1 2 এদের মধ্যে 0 সবচেয়ে আগে এসেছিল, তাই জন্য 3 রিপ্লেস হচ্ছে। তারপরে কি হচ্ছে? তারপরে এগেন 1 রিপ্লেস হচ্ছে, বিকজ 3 1 2 এর মধ্যে আবার 1 সবচেয়ে আগে এসেছিল, তাই 0 রিপ্লেস হচ্ছে, 1 রিপ্লেস হচ্ছে, 0 আসছে, এরকম ভাবে দেখ পড়া আছে। তারপরে দেখ 3 0 2 এর মধ্যে যদি আমরা দেখি, 3 0 2 এর মধ্যে সবচেয়ে আগে কে এসেছিল? 3 0 2 এর মধ্যে সবচেয়ে আগে 2 এসেছিল, তাই 2 রিপ্লেস হয়ে 1 ঢুকলো। তো এভাবে আমরা পেজ ফল্ট এই রিসেন্টলি ইউজড অ্যালগরিদমের আরেকটা এ হচ্ছে এইটা। এই আমাকে একটু পরে ফোন কর, ক্লাসে আছি। তো দ্যাট ইজ লিস্ট রিসেন্টলি ইউজড এর আরেকটা এক্সাম্পল। এবং পেজ ফল্ট, এখানে দেখ একটা জিনিস, যে পেজ ফল্ট ক্যালকুলেট করা হয়েছে, একটা পার্সেন্টেজে ক্যালকুলেশন এসছে। এটা বলতে পারবি দেখে যে পেজ ফল্টের ক্যালকুলেশনটা ওই পার্সেন্টেজে কিভাবে এলো, তো বলতে পারবে? কেন এটা 100% বলছি, কেউ বলতে পারবে? রাজেন্দ্র বলতো, রাজেন্দ্র। স্যার 16টা ইয়ে আছে পেজের রিকোয়ারমেন্ট, আর 16 খানায় পেজ ফল্ট হয়েছে। Exactly. So see, 100% page fault. That means least recently used this in this situation, least recently used not so good, because 100% page fault মানে আমার কি হবে? পেজ ফল্ট আমার যত কম হবে তত বেটার না। সো পেজ রিপ্লেসমেন্ট এখানে কিন্তু 100%। তুমি যেটা করতে পারো বাড়িতে একটু করে দেখো, আমাকে পাঠিও হোয়াটসঅ্যাপে, যেমন আজকে কেউ একটা পাঠিয়েছিল কালকে, এরকম করে একটু দেখো যে এইটাকে তুমি ফিফোতে করো, এটাকে অপটিমালে করো। ওকে, করে দেখো কোনটায় কম হচ্ছে। অবভিয়াসলি অপটিমালে কম হওয়ার কথা, তো করে দেখো ফিফোতে করবে এবং অপটিমালে করবে, কোনটায় কত হচ্ছে আমাকে বলবে, ঠিক আছে? আর এখান থেকে আরেকটা জিনিস যেটা দেখতে পাচ্ছি, মানে আমি যে কারণে এই এক্সাম্পলটা দিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে, আমরা যদি পার্সেন্টেজ অফ পেজ ফল্ট ক্যালকুলেট করতে চাই তাহলে কিন্তু আমাকে এভাবে ক্যালকুলেট করতে হবে যে আমার নাম্বার অফ পেজ রেফারেন্স স্ট্রিং কটা আছে আর পেজ ফল্ট কটা হচ্ছে তার উপর বেস করে। ওকে, দ্যাট উইল বি দ্য পেজ ফল্ট পার্সেন্টেজ। ওকে, নেক্সট এলআরইউ এর মতন আরেকটা আছে যেটাকে বলা হচ্ছে লিস্ট ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজড অ্যালগরিদম, এলএফইউ, লিস্ট ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজড অ্যালগরিদম। এর মানে কি? এর মানে হচ্ছে সিলেক্ট আ পেজ ফর রিপ্লেসমেন্ট ইফ দ্য পেজ হ্যাজ নট বিন ইউজড অফেন ইন দ্য পাস্ট
or replace the page that page has smallest count. ওকে, আমি সেই পেজটাকে রিপ্লেস করবো যে পেজটা স্মলেস্ট কাউন্ট। এটা কিন্তু ওই আগেরটার মতন মনে হলেও আগেরটার মতন নয়, মাইন্ড ইট। আগেরটার মতন মনে হচ্ছে, তোর হয়তো মনে হবে যে স্যার ওটা তো একই হলো, লিস্ট ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজ বলছেন, লিস্ট রিসেন্টলি ইউজ বলছেন। কিন্তু দেখ, লিস্ট রিসেন্টলি এখান থেকে তুই ডিফারেন্সটা বুঝতে পারবি, যেটা আমাদের প্রথমে একটা কনফিউশন হচ্ছিল না, যে আমি তোকে প্রথমে বললাম যে মনে হচ্ছে ভুল আছে। এক সেকেন্ড, হ্যাঁ স্যার বলুন। হ্যাঁ আমি কলেজে এই ক্লাস নিচ্ছি অনলাইনে, বলুন। অনলাইনে ক্লাস নিচ্ছি, আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে পরে কথা। আচ্ছা আমি তাহলে মোবাইলটা চার্জ করে নিও গৌতমের থেকে। আচ্ছা, তোমাকে তো আমি বলেই দিয়েছিলাম, তবে সুরেন্দ্র কালকে বললো অভিক করাইনি, আমি করিনি। স্যার আপনি বলেননি তো আমি ওই জন্য। না আমার বলার সাথে এটা কোনো ব্যাপার না, এটা তো পারমিশন দেওয়াই আছে, করবে। স্যার আমি কি একবারে 1 বছরের করব না 3 মাসের করব? 3 মাসের করো আপাতত, তার মধ্যে আশা করি আরো টাকা পয়সা কিছু এসে যাবে। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওকে স্যার, ঠিক আছে। আমি আপনাকে পরে ফোন করছি, করা হয়ে গেলে ফোন করছি। আচ্ছা, ইয়েস। সো দ্য থিং ইজ দ্যাট, যেটা বলছিলাম যে লিস্ট রিসেন্টলি ইউজড আর লিস্ট ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজড, দুজনের মধ্যে কিন্তু একটা মাইনিউট ডিফারেন্স আছে। ডিফারেন্সটা একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা কর। দেখ, লিস্ট রিসেন্টলি ইউজডে আমরা বলছি যে ধর অ্যাট প্রেজেন্ট, লিস্ট রিসেন্টলি ইউজের দিকে তাকা, অ্যাট প্রেজেন্ট আমার স্ট্যাকে আছে, সাপোজ আমি ওই মানে 012 2 নম্বর কেসটার কথা বলছি। দেখ 012 2 নম্বর কেসটার কথা বলছি। 2 নম্বর কেসে আমার কাছে স্ট্যাকে কি কি আছে, দেখ 0 1 আর 2 আছে, দেখছিস? 2 নম্বর কেসে আমার স্ট্যাকে আছে 0 1 আর 2। এই 0 1 2 আছে। এই সময় এই সিচুয়েশনে দাঁড়িয়ে আমি কাকে রিপ্লেস করতে চাই? এই সিচুয়েশনে দাঁড়িয়ে আমি 3 কে আনতে চাই, আমার পেজ নাম্বার 3 আসবে, তো আমি কাকে রিপ্লেস করব? আমি সেখানে দেখলাম যে 0 1 2 এর মধ্যে সবচেয়ে আগে সিস্টেমে কে এসেছিল, ঠিক 0 1 2 এর মধ্যে সবচেয়ে আগে সিস্টেমে কে এসেছিল? 0 এসেছিল। তো যেহেতু 0 এসেছিল 3 কে রিপ্লেস করলাম, যেহেতু 0 এসেছিল 0 কে রিপ্লেস করে 3 কে নিয়ে এলাম। সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি বিকামিং 3 1 2। ওকে, এইভাবে আমি এগোচ্ছি লিস্ট রিসেন্টলি ইউজডের ক্ষেত্রে। কিন্তু লিস্ট ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজডের ক্ষেত্রে কিন্তু বাবা গল্পটা অন্যরকম। লিস্ট ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজডের ক্ষেত্রে আমি কিন্তু পেজ কাউন্ট করব। আমার পেজ কাউন্টটা কিরকম, দেখ এক্সাম্পলটা এখানে দেখ, ওই একই রেফারেন্স স্ট্রিং নিয়ে বলা হয়েছে। আগেরটা যেখানে 100% হলো, এখানে দেখ এটা কত আসে। তো দেখ এখানে লিস্ট ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজডে প্রথমে 0 এলো, তারপরে 1 এলো, তারপরে 2 এলো, এই অবধি সবই সমান। এই অবধি তুই ফিফই করিস, যাই করিস, আলটিমেটলি সমানই হবে। তো যতক্ষণ তোর পেজে জায়গা, তোর মেমোরিতে জায়গা আছে, ততক্ষণ ওই পরপর ঢুকতে থাকবে। তো হলো, এবার তোমাকে এবার কি করতে হবে? এবার তোমাকে রিপ্লেস করতে হবে। তাহলে 0 1 2 আসার পর আমাকে কাকে আনতে হবে? 3 কে আনতে হবে। তো এবার যখন আমি 3 কে আনবো, এবার দেখ যখন আমি 3 কে আনবো, এখানে দেখ আমি যদি কাউন্ট করি, এবার এখানে একটা টাই সিচুয়েশন হচ্ছে। আমি যদি কাউন্ট করি 0 1 আর 2 এর মধ্যে, তাহলে 0 1 আর 2 এর মধ্যে কাউন্ট করলে 0 একবার হয়েছে, 1 ও একবার হয়েছে, 2 ও একবার হয়েছে। তো ইজ ইট সেম? ইট ইজ সেম। তুই 0 কে কর, 1 কে কর, 2 কে কর, ইট ইজ সেম। ঠিক আছে, তাহলে আমি এক্ষেত্রে 2 কে রিপ্লেস করলাম। সাপোজ তুই বলতে পারিস স্যার আমি তো 0 কেও রিপ্লেস করতে পারতাম, 1 কেও রিপ্লেস করতে পারতাম। পারতিস তুই 0 কেও রিপ্লেস করতে পারতিস, 1 কেও করতে পারতিস। ইউ ক্যান রিপ্লেস 2 অলসো। সো হিয়ার দে হ্যাভ রিপ্লেস 2। তা 2 কে রিপ্লেস করে ওরা 3 কে ঢুকিয়েছে। হলো, এবার 3 এর পরে কে আসার কথা বাবা? 0 আসার কথা। তাহলে 0 তো আছে, কোনো অসুবিধা নেই। তাহলে 0 1 3 থেকে গেল, কোনো অসুবিধা নেই। নেক্সট 0 এর পরে কে আসবে? 1 আসবে। 1 ও আছে, ওই জন্য ওদের পাশে প্লাস দেখানো হয়েছে, যে ওখানে হয়নি আর কি। তাহলে 1 আছে, তাই 1 রিপ্লেস হয়নি। এরপরে এবার আয়, তাহলে 1 এর পরে এবার কে ঢুকবে? 2 ঢুকবে। তোর কাছে কে আছে? তোর কাছে আছে 0 1 আর 3। তাহলে 0 1 আর 3 এর মধ্যে আমাকে বল কাউন্টে এখনো পর্যন্ত এই যে 3 ঢোকার আগে 0 1 আমি কাকে ঢোকাবো? 0 1 3 আছে, তাই তো? 0 1 3 আছে আমার কাছে। এই 0 1 3 এর মধ্যে এরপরে 2 ঢুকবে। তাহলে 0 1 3 এর মধ্যে কাউন্ট কম কার? 0 1 আর 3 এর মধ্যে কাউন্ট কম কার? দেখ 3 এর কাউন্ট কম, তাই না? 3 এর কম, তাই জন্য 3 রিপ্লেস হয়ে 2 ঢুকলো। বুঝতে পারছিস ডিফারেন্সটা? বুঝতে পারছিস? 3 রিপ্লেস হয়ে 2 ঢুকলো। ওই কাউন্টটা দেখবো তখন। 2 ঢুকলো তো, তাহলে এবার কত রইলো? 0 1 2 রইলো। তাহলে 0 1 2 রইলো। তাহলে 2 ঢোকার পর আমাকে আবার কাকে কল করতে হবে? 3 কে আনতে হবে। দেখ 3 কে আনতে হবে। তাহলে 0 1 আর 2 এর মধ্যে সবচেয়ে কাউন্ট কম কার? 0 1 আর 2 এর 3 এর কি আছে? 0 1 আর
2 আছে, 0 1 আর 2 এর মধ্যে সবচেয়ে কাউন্ট কার, কম কার, সেটা দেখ। তাই জন্য 1 রিপ্লেস হয়েছে, তাই জন্য 1 রিপ্লেস হয়ে 3 ঢুকেছে। তো এইভাবে আমরা লিস্ট ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজড অ্যালগরিদমকে কন্টিনিউ করব। বোঝা যাচ্ছে এখানে ডিফারেন্সটা বোঝা যাচ্ছে? লিস্ট রিসেন্টলি ইউজড আর লিস্ট ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজড এর মধ্যে কিন্তু অনেকে গুলিয়ে যায়, অনেকে কিন্তু বলে দুটোই সেম নয়, একদম নয়, দুটো একদমই সেম নয়। তো সেটা মাথায় রাখবি, ঠিক আছে? তোকে ভালো করে দেখে নিবি কোশ্চেনে যে লিস্ট রিসেন্টলি ইউজড বলেছে না লিস্ট ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজড বলেছে। দেখ টার্মটা খুব মানে মাইনিউট ডিফারেন্স, ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজড আর রিসেন্টলি ইউজড তোর মনে হবে মোটামুটি একই হল, না নয়, ঠিক আছে? তো এখানে দেখ আমার পেজ ফল্ট রেট আসছে 12/16, এখানে কিন্তু পেজ ফল্ট রেট আমার 16/16 100% আসছে না, কমে গেল, 12/16 এলো। 16টা হচ্ছে টোটাল পেজ ফল্ট হয়েছে 12 বার, তাই জন্য 12/16। ওকে, সো দ্যাট ইজ লিস্ট ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজড। সিমিলারলি এর একটা অল্টারনেটিভ জাস্ট অপোজিট একটা আছে, সেটাকে বলা হয় মোস্ট ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজড। লিস্ট ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজডে তুই কি দেখছিলি? লিস্ট ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজডে দেখছিলি যে তোর স্ট্যাকে যারা যারা আছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে কম কাউন্ট কার। আর মোস্ট ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজডে কি দেখবো? জাস্ট অপোজিটটা দেখবো, ঠিক অপোজিটটা। তোর মনে হতে পারে স্যার এটা তো ঠিক হলো না, এটা তো স্যার ঠিক পারমিট করলো না, কারণ এটা হচ্ছে স্যার আপনি যেটা বলছেন এটা তো এক্সপেন্সিভ হয়ে যাবে, এটা কারণ মোস্ট ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজ যে সবচেয়ে বেশি বার কল হচ্ছে তাকেই তুমি রিপ্লেস করে দিচ্ছ। হ্যাঁ, স্ট্র্যাটেজিটা তাই, মেবি ইট ইজ এক্সপেন্সিভ বাট স্ট্র্যাটেজিটা তাই, ঠিক আছে? স্ট্র্যাটেজিটা হচ্ছে এক্ষেত্রে আমি যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে যে 0 1 আর 3 এর, সাপোজ 0 1 আর 3 আছে স্ট্যাকে, তাহলে 0 1 আর 3 এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বার কল কে হয়েছে। যদি 3 হয়, সাপোজ যদি 3 হয়, তাহলে আমি 3 কে রিপ্লেস করবো। এটা হচ্ছে মোস্ট ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজড অ্যালগরিদম। এটা হচ্ছে ডিফারেন্স লিস্ট ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজড আর মোস্ট ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজড, ঠিক আছে? তাহলে আমরা কতগুলো দেখলাম? আমরা আজকে কি কি দেখলাম? আমরা আজকে দেখলাম লিস্ট রিসেন্টলি ইউজড, আমরা আজকে দেখলাম থ্র্যাশিং, আমরা আজকে দেখলাম প্রিপেজিং, আমরা আজকে দেখলাম লিস্ট ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজড আর মোস্ট ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজড। এই অবধি আমরা দেখলাম, ঠিক আছে? আর বেশি কিছু দেখাবো আজকে, বেশি কিছু নিয়ে ডিসকাস করবো না, এই অবধি রাখছি। আমাকে বল এবার যদি কোনো কনফিউশন থাকে স্টিল এখনো, তাহলে আমাকে বল, আদারওয়াইজ আজকে আমরা শেষ করছি। বল যদি আর কোনো এখানে যা যা করালাম তাতে কি আর কোনো কনফিউশন আছে কোনো জায়গায়? পড় ভালো করে, নোটস আমি দিয়েই রেখেছি গুগল ক্লাসে, দেওয়াই আছে, আমি হোয়াটসঅ্যাপও দিয়ে দেবো, ভালো করে পড়। যদি কোনো কনফিউশন এবং হাতে করে দেখ, করে দেখবি, হাতে করে দেখবি, যেগুলো যে এক্সাম্পলগুলো দেওয়া আছে সেই এক্সাম্পলগুলোই না দেখে নিজে করে দেখ যে সেটা মিলছে কিনা। ওকে, কনফিউশন হবে, করতে গেলে না কনফিউশন আসবে, অনেক সময় মনে হবে স্যার এটা তো হচ্ছে কেন, এটা কেন এলো, কনফিউশন হবে, ঠিক আছে? করে দেখ, যত করবি তত ঠিক হবে, করে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাতে পারিস, আমি দেখব। ওকে, চলো টাটা।